Holy Spirit, thou art welcome. Just like Jesus did. Show me one. መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም እሷም እያለች ነው። ሳይኮሎጂካል ከሰዎች አይምሮ ጋር የሰውን አይምሮ እንዴት መቆጣጠር እንዳለባቸው ስለሚያውቁ ሂፕኖሲስ ምናምን የተጠቀሙ ነው ከሙዚቃ ጋር። Pride has become one of the most celebrated words in our culture. Now, every year we see Pride Month, Pride Parades, Pride Flags, Pride events. Pride today is really a celebration. Even በኃጢአት መኩራትን ፕሮሞት የሚያደርግ ወይም የሚያስተዋውቅ ነውና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ውድ ያና ዘኢትዮጵያ ገስ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን አለሁኝ በቸርነቱ ሁሉ ሰላም ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬም እንግዲህ ያነቁናል፣ መረጃ አዘልናቸው ያስተምሩናል ብዬ ያሰብኳቸውን ቪዲዮዎች ለእናንተ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። Just like Jesus did. Show me one place in the Bible where Jesus is out here doing crowd wave knockdowns. I'll wait. I have 3 terms for you. Are you ready? You might want to write these down. Social contagion, suggestibility, and group dynamics. No shade, just psychology. You get a high emotion room, music, authority, expectation. People start syncing up real quick. I've seen it with my own eyes. Your brain is kind of like, oh, we're doing this now, and then your body follows. And you can never be 100% certain of anything, but I'm almost certain that this is not divine power. This is human behavior at work. And I'm sorry, but like Jesus did, Jesus was feeding people. He was flipping tables. He was calling out corrupt power. You want to do what Jesus did? Get out of the building and go love people. Go outside of the 4 walls and actually care about people who are actually struggling. Because once again, I don't know for certain, but I can almost promise you that this is not what he came down for. እንግዲህ በፕሮቴስታንት እምነት ውስጥ ያሉ ወንድሞቻችን እንግዲህ ይሄ ነገር ኤክስፒሪየንስ ያደርጉታልና ይሄ ነገር መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም። ብዙ ጊዜ በፕሮቴስታንት ወይም በጴንጤ እምነት ውስጥ ያሉ ወንድሞቻችን ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የምታደርጋቸው ድርጊቶች ወይም ስርዓቶቿ ታቦቷ ከቅዱሳን ጋር ለቅዱሳን እንደምትሰጠው ክብር ለቅዱሳን የምትሰጠው ማዕረጎች መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም ይሉናል። ነገር ግን እነሱ በአጠቃላይ ከቤተ እምነታቸው አሰራር ጀምሮ ይሄ አሁንም እንዳየነው ኮምፕሊትሊ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያልሆነ ሰዎች ሲወድቁ ሲንፈራፈሩ ያለው ነገር በአጠቃላይ በባለፈው ቪዲዮ እንዳሳያችሁ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም እሷም እያለች ነው። ሳይኮሎጂካል ከሰዎች አይምሮ ጋር የሰውን አይምሮ እንዴት መቆጣጠር እንዳለባቸው ስለሚያውቁ ሂፕኖሲስ ምናምን የተጠቀሙ ነው ከሙዚቃ ጋር ምናምን እንደዚህ የሚያደርጉት እና ኖቲስ አድርጋችሁ ከሆነ ከሙዚቃ ጋር ነው እንደዚህ አይነት ነገር ራሱ የሚሆነው እና ይሄ መንፈስ ቅዱስ ሳይሆን የሰውን አእምሮ ማደናገር እና ቱ ቢ ኦነስት ይሄ ከእርኩሳን መናፍስት ጋር ግንኙነት አለው ብዬ አስባለሁኝ እና ኢንፎርሜቲቭ ነው ብዬ ስላሰብኩኝ ወይም መረጃ አዘል ነው ብዬ ስላሰብኩኝ ያቀረብኩላችሁ ወደሚቀጥለው ቪዲዮ እንጂ unfollowing me for saying this, but I don't care. Can we talk about how gyms have become strip clubs? You know that just because you are lifting weights while you wear underwear doesn't fundamentally change the fact that you still look naked. And don't even get me started on the pools and the beaches. Where else in society would you be able to wear a pure thong at this point to your workplace or your school or the grocery store and not be seen as someone who needs to put some clothes on? But as soon as it involves water, it miraculously becomes normalized. Where did this propaganda come from that we just all bought? Oh, the guy that invented bikinis was some sicko who needed to make millions of dollars objectifying women. So he went out and found a nude dancer to introduce this swimsuit to the public. And of course, millions bought the lie, and now our entire country has normalized it. And I'm surprised more married men and fathers aren't speaking up about this topic, especially considering how many creeps are out there visiting pools and beaches, specifically to take photos of little kids and little girls. በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ምን እያለ ነው? ጂም እና
እንደዚህ ውቅያኖስ ዳር ያሉ እንደዚህ በተለይ አሜሪካ ወይ ውጭ ሀገር ለምትኖሩት ወንድሞቼ ልጆቻችሁን ይዛችሁ ስትሄዱ መጠንቀቅ አለባችሁ። ምክንያቱም በጣም በቃ ይሄ ለዋና የሚለበሰው ልብስ እንደ ራቁትነት በሉት ጂምም እንደዛውና በጣም ኖርማላይዝ ተደርጓል። ነገር ግን እንደዛ ኖርማላይዝ መደረግ የለበትም። ኮምፎርታብል ሆኖ አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ዲሰንት የሆነ ሰውን የማይረብሽ አይነት አለባበስ መለበስ ይችላል። ነገር ግን ይሄ እንደ ኢንፍሉዌንስ ያደርገናል ሞር ኖርማላይዝ እንድናደርገው ማለት ነው። ነገር ግን ራቁትነት ነው እና ያንን እያለ ነው እና በዚህ ሀሳብ እስማማለሁ እና ከዚህ ማለት ከዚህ ምንም አይደለም በቃ ይሄ ኖርማል ነው ከሚለው ነገር መውጣት አለብን እና we have to be careful። እሺ ይሄ ደግሞ one of the world's largest cathedrals glows for pride ይላል እና በኒውዮርክ የሚገኝ የሴንት ጆን ወይም የቅዱስ ዮሐንስ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን እንግዲህ ቤተክርስቲያናቸው ቤተ እምነታቸው በግብረ ሰዶማውያን ባንዲራ ደምቋል ነው የሚለን እና ቱ ቢ ኦነስት እንግዲህ ከካቶሊክ እና ይሄ ጋር ያለው ግንኙነት በጣም ያሳዝናል። ቱ ቢ ኦነስት የክርስቶስ መስቀል ያለበት ክርስቶስ የሚጠራበት ቤተ እምነት እንግዲህ ትክክል ባይሆንም በጣም ያሳዝናል እንደዚህ መሆኑና እግዚአብሔር ይርዳን። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ይሄ ካቴድራል ውስጥ ፕራይድ ቲምድ ማለት ከግብረ ሰዶማውያን ይሄ የኩራት ወር ጋር ተያይዞ የተለያዩ ኢቨንቶች፣ ፋሚሊ ፒክኒኮች፣ ፐርፎርማንስ ባይ ዘ ኩዌር ማለት የእነሱን ፐርፎርም እንዲያደርጉ እዛ ይፈቅዳል ማለት ነው እና በጣም ያሳዝናል። እውነት አሁን ያለው ነገር አለማችን ላይ የመጣብን ነገር በዚህ ምክንያት ነው። ደግሞ መጨረሻ ላይ ራሱ ማሳያችሁ ከእስራኤል ጋር ተያይዞ ያለው ነገር እግዚአብሔርን በጣም ማለት የተሳለቅንበት ነው ያለው እና እግዚአብሔር ልጆቻችንም እኛንም ከእንደዚህ አይነት ነገር ከእግዚአብሔርን ከማሳዘን በእንደዚህ አይነት ተግባራት በሁሉም ተግባራቶቻችን እግዚአብሔርን ከማሳዘን ይጠብቃል። እሱ ራሱ መድኃኒዓለም ማለት ነው። እሺ የሚቀጥለው ቪዲዮ As a person who lived in the United States for the majority of my life, there's this weirdness about, I own this house, I live here, and there's no what came before. One of the questions I usually ask my students in my Texas government classes, name the Native American nations that used to be here in Austin, Texas. And of course they can't do it. They don't even know the names. So to them it just didn't exist. Yeah, the goal is erase. There are pyramids in the United States. Yeah. This is something I think the average person in the United doesn't. States, Yeah, I didn't know. Yeah. I thought you were going to say in America. I mean, there are in Mexico, Guatemala, sure. Yeah. There are also pyramids in Illinois. I never knew that. Yeah. On purpose, you don't know this. As a person who lived in the United States for... አይገርምም? ምን እያለ ነው መሰላችሁ? አሜሪካ አሁን በአጠቃላይ ስለ ድሮ ስለነበሩት አሜሪካ ላይ ስለሚኖሩት ህብረተሰብ እንዳይታወቅ ተደርጓል። ነገር ግን አሜሪካ አሁን በአሜሪካ ከመሆኗ በፊት ሬድ ኢንዲያንስ ወይም ኔቲቭ አሜሪካንስ የሚባሉ ህዝቦች ይኖሩባት ነበር እና ኢቭን እያንዳንዱ ፒራሚዶች ነበሯቸው የራሳቸው ባህላቸውን ሪፕሬዘንት የሚያደርጉበት የተለያዩ መንገዶች ነበራቸው እና እዛ ላይ ያንን ኢሬስ ወይም ድሊት ወይም በተለያዩ በሽታዎች ገለዋቸው ነው አሁን አሜሪካ ለተለያዩ ህዝቦች ክፍት ያደርጓት እና እኔ አሜሪካ የደም መሬት ናት ነው የምለው ቱ ቢ ኦነስት። ምክንያቱም ይሄንን ታሪክ አውቀን ራሱ ማወቅ አለብን የምንኖርበት ቦታ ምን እንደነበር የሆነ የምድር ራሱ ትራማ አለ ብዬ አስባለሁ ቱ ቢ ኦነስት እና እኔ one of the reason that እኔ አሜሪካ መኖር ማልፈልገውም ያ ስሜት ስለሚሰማኝ ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም እዛ ቦታ ላይ ምን ተካሂዶ ይሆን የሚለው ነገር ማለት ነው እና ትንሽ ይሄንን ሂስትሪ ብናቅ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁኝ እና ያም ደግሞ ያንን ታሪክ ደግሞ እንዳናቅ ፐርፐዝሊ ወይም አውቀው ያን ነገር
ኤሬስ አድርገውታልና እኛ በተግባራችን አትሊስት ቦታውን መቀደስ አለብን ብዬ አስባለሁ። ጸሎት እያደረግን ቤተክርስቲያን እየሄድን ቤተክርስቲያን እየሰራንና እዛ ያላችሁት ወንድሞች እንግዲህ በርቱ፣ በጸሎታችሁ በርቱ። አቡነ ገሪማ ዓመታዊ የእረፍት በዓል አደረሳችሁ። አባ ጰንጠሌዎን አመነኮሱት ከ8 ወንድሞቹ ጋር ከተሳቱ ቅዱሳን አንዱ አይደሉ? ይስሐቅ ወደ ኢትዮጵያ መጡ፣ ሲያገለግሉ ኖሩ። ዘንዶ የገደለበት ጊዜ አለ። 30 ዓመት ደም የሚፈሳት ልክ ጌታችን እኔም ማድረገውን ታደርጋላችሁ እንዳለው ያዳነበት ጊዜ አለ። አጋንንትን ያወጣበት ጊዜ አለ። ሙታንን ያስነሳበት ብዙ ተአምራት ያደረገበት ጊዜ አለ። ከሁሉ ግን ገሪማ የሚለው ስም የወጣበት ምክንያት ታውቃላችሁ። ባጭሩ ቅዳሴ እንዳለ እግዚአብሔር አለበሞት ምግብ ሳይበላ የበላ መስሎ ኋላ ቀደስ ሲሉት እሺ ብሎ ቀደሰ። ሄደው ለአባ ጰንጠሌዎን ከሰሱት። ምን ብለው? ልጅ ይስሐቅ በልቶ ቀደሰ፣ ምከረው ገስጸው ብለው ሄደው አሙ። ወንድሞች አበውም እንዴት እንዲያረጋል ብለው አብረው አሙ። አባ ጰንጠሌዎን ገስጸዋለሁ ብለው ከቅዳሴ ውጪ እባክህ በዙሪያ ያሉ ሰዎችን ገለል አድርጋቸውና የማጫውታለኝ አለ። የደግ ሰው ልማድ ነው። ለምን ደግ ሰው በሰው ፊት የአንድን ግለሰብ ጥፋቱን እየተናገረ አይወቅሰውም። ጌታ አስተናግሮ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ላይ ወንድም ቢበድል እንዴት አድርገህ ውቀሰው፣ ብቻውን አድርገህ ውቀሰው አይደለም እንደዚያ። ከዛ አባ ገሪማ አባ ይስሐቅ ገብቶታልና ነገሩ አባቴ ሆይ ሰዎች ብቻ አይደሉም እጻው አይባን እንጨቶችም ዛፎችም ድንጋዮችም ከኛ ይራቁ ብሎ አለው። በዚህ ጊዜ ነው ሰላም ለገሪማ ለአርእ ወአዚዝ ኃይሉ ዛስተራከበ ዘራ ዋስተላጸቀ ምስለ ፍሬ ሰብሉ ዝንቱ ጻድቅ ማበ ይሄሉ እምገጸበው ወምድም ጸግሩም ቃሉ አይባን ተዲሉ ወእፀው ሰሰሉ ያለው የትናንቱ ይሄ ነው። ዛፎችና ድንጋዮችም ገለል ይበሉ ብሏል። ደህና ዋላችሁ። እስቲ የግድግዳ ገለል ይበል በሉ እስቲ ሰፋ እንዲልላችሁ ይሰማችኋል። እንኳን ግድግዳው ወንድምናት የምትለው አይሰማም። እረሱ ብቻ አይደለም የራስህ ጭንቅላት። ለምሳሌ አንተ ህሊናዊ ይሄን ኃጢአት አታስብ ትል ይሰማል። ዞሮ ለባክህ ነው የሚል። ለምን አላሰልጠንከውማ መንፈሳዊ ህይወት። ከዙሪያቸው አንድ ምዕራፍ ማለት እንግዲህ በጣም ብዙ 100 ሜትር ነው። ጥርቅርቅ ብሎ ባዶ ሜዳ ላይ ቆሙ። ምን አሉ አባ ገሪማ? ወልደ ይስሐቅ ገረምከኒ፣ ልጄ ይስሐቅ ገረምከኝ አሉ። አሃው ሰሙና ምን አሉ? ወበእንተዝ ሰመይዎ ገሪማ ማሚሃ ዕለት። ከዚያች ዕለት ጀምሮ ማን አሉት? ገሪማ። ምን ማለት ነው? አስደናቂው ሰው አሉት። ብዙ ተአምር ሰርቷል። መስዋዕት ሊሰዋ ሲፈልግ ጧት በአለት ላይ ወይን ተከለ፣ ለማታ ደረሰለት መስዋዕት ሰዋ። ከዚያ ስንዴውን በጧት ዘርቶ በሰርካ ደረሰው። ለዚህ አይደለ ቅዱስ ያሬድ ምን ያለው ታውቃላችሁ? ቅዱስ ያሬድና አቡነ ገሪማ አንድ ዘመን የነበሩ። አቡነ ገሪማ ከመሰወሩ በፊት ቅዱስ ያሬድ ሄዶ ከፊቱ ላይ ዘምሮለታል። ምን ብሎ? አባ ገሪማ ጸሎትከ ተባረከኒ፣ ገሪማ ወይ ጸሎትህ ተባርከኝ፣ የጸሎት በረከት ይድረሰኝ አለና ገሪማ ማለት አለ ነጋ ይዘር ኪነቶ ወሰርከ ያደርገ ራይቶ። ጠዋት በጥበብ ይዘራል፣ ማታ እሸቱን ሰብሉን ይሰበስባል። አስቡ፣ ስንዴውን ጠዋት ዘርቶ ማታ እንደዚህ ያደርጋል። ኋላ በማግስቱ የእግዚአብሔርን ድንቅ ስራ ለመስራት ነው። ያ የታጨደው ከላስስቱ አለ አይደለም? ይሄ ነዶውን ወስዶ የት ላይ ያደረገው? ግራር ላይ። ከዛ በሮቹን ውጡ አላቸው። በሬዎችን ግራር ላይ ወጡ። ግራር ላይ በሮቹ እንዴት ወጡ? እንደ ጦጣ የሚዋጠጥ እጅ የላቸው። አሁን እዚያ ላይ ወጡ። በዚያ ላይ ስታስቡት መውጣቱ ብቻ አይደለም፣ ህምኑ ላይ ቆሙ። ግራር ወንፊት አይደል? እሱ ብቻ አይደለም፣ እዚያ ላይ ሲወቁ ሲያሄዱ እየዞሩ ምን ያዘው እንዲሆን 77 እንቅብ ነው ያወጡ። ከዚያ እንቅብ ታውቃላችኋል? እንደዚያ ነው ያደረጉና አባ ገሪማ ያልሰሩት ነገር የለም። በተለይ በቤተክርስቲያን ታሪክ በጣም የሚታወቅላቸው በገባዖን ፀሐይ እንዳቆመው እንደ ኢያሱ እሳቸውም ዛሬ የጎስፔል ኦፍ ገሪማ የሚባል ታውቃላችሁ? የገሪማ ወንጌል የሚባል የዓለም የመጨረሻው ጥንታዊ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። የመጨረሻው ጥንታዊ መጽሐፍ ቅዱስ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለ። መደራ አድዋ የአቡነ ገሪማ በእጃቸውን የጻፉት። እሱን ሲጽፉ ፀሐይ ገባባቸው። የጌታዬን ቅዱስ ወንጌል እየጻፍኩ እንዴት ትገቢብኛለሽ? ጠብቂ ብለው ገዘቷት፣ ቆመች። ኋላ ገቢ ብለው አሰናበቷት። ይሄ ወንጌል ዛሬ አለ። እሱ ብቻ አይደለም፣ ምራቅ ተፍተው አያውቅም። አንድ ቀን ምራቃቸውን ቢተፉ ዞር ብለው እስኪመለሱ ድረስ የተፉት ምራቅ አለቱ ጎድጉዶ ጸበል ሆኖ አግኝተውት ብዙ ድውያን ተፈውሰውበታል። ይኸውም ጌታ እንዳደረገው ነው። ጌታችን ወገብረ ጽቡረ በምራቆ ያለው አይነት ነው።
ከዚያ ብዕራቸውን ሲጽፉ እጃቸው አምልጦ ቢወድቅ ሊያነሱት ቢሉ የወይን ግንዱ ነው በቀለ እዚያው ላይ። በጣም ብዙ ድንቅ ታምራት ሰርተዋል። እሊህ ጻድቃን ሌሎቹም ቅዱሳን ዛሬ ዓመታዊ በዓላቸው ተከብሮላቸዋል። የአቡነ ገሪማ በረከታቸው ይድረሰን። በጣም ደስ ይላል። እነዚህ አባቶቻችን አይ ፊል ላይክ ልጆቻችንን የተለያዩ እንደዚህ ካርቱኖች ምናምን ከምናሳያቸው ወይም ከምንነግራቸው፣ ምክንያቱም ልጆች እንደዚህ አይነት የሆነ የሚገርም ነገር ይፈልጋሉ እና አሁን እሳቸው ያደረጉት ተአምራቶች በጣም የሚገርም ከአይምሮ በላይ ናቸው እና ልጆቻችን እዚህ አይነት ነገር ብናስተምራቸው መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። Pride has become one of the most celebrated words in our culture. Now, every year we see Pride Month, Pride Parades, Pride Flags, Pride events. Pride today is really a celebration, but of sin. Pride brings out the best in everybody, best in everybody, best in everybody. Now, if we're going to think biblically about this, we need to ask a simple question. What does God say about pride? You see, in Scripture, pride is not presented as something good. It's presented as one of the root causes of humanity's rebellion against God. በጣም ገርሞኝ ነው ይሄ ቪዲዮ ምን እያሉ ነው? አሁን እንግዲህ በዚህ ወር የግብረ ሰዶማውያን የኩራት ወራቸው ነው፣ ወይም የፕራይድ ማንት ወይም ፕራይድ ወደ ኩራት ወይም ወደ ትዕቢት ትራንስሌት ማድረግ እንችላለን። እና እሳቸው እያሉ ያሉት ችግሩ ኃጢአቱ ላይ ብቻ ሳይሆን ኢቨን በኃጢአት መኩራትን ፕሮሞት የሚያደርግ ወይም የሚያስተዋውቅ ነው እና መጽሐፍ ቅዱስን እየጠቀሱ እየተናገሩ ነበር እና መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 16 ቁጥር 18 ላይ ትዕቢት ጥፋትን፣ ኩሩ መንፈስም ውድቀትን ይቀድማል ይላል እና ይህ ከእግዚአብሔር ቃል በኃጢአቱ ብቻ ሳይሆን ኢቨን ፕራይድ ተብሎ እንደዚህ ሰለብሬት ማድረጋቸው ራሱ ከእግዚአብሔር ውድቀት እንደሚቀድመው እና ከእግዚአብሔር ሕግና ስርዓት ውጭ እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው እና You all need to hear this. Israel is hosting their first ever Pride City, June 1st through June the 4th, located in Ian Bokek at the Dead Sea, which is also near the actual Sodom and Gomorrah that we talk about that was burned down by the wrath of the Most High God. It's linked to the cities of Sodom and Gomorrah. Y'all can't see that this is spiritual. This is why I scream and holler that everything is spiritual. This is a slap in the Most High's face, for real. Also, y'all, they spending $10 million our tax-paying dollars on this event. And also they got fun and games and events for the children. You see what the enemy is doing? He wants to spiritually desensitize the youngins so that they can embrace this stuff, to plant a seed and to continue a spiritual curse for more generations to come. I do not know what's going to happen, but I will not be surprised, because God is not mocked. If something tragic or something severe by the wrath of God ends up happening. Hey, Israel, for God is not mocked. Whatever a man soweth, he shall reap. Y'all gonna reap what you're sowing. If God did not spare the angels who was tricked and deceived by Satan, he ain't sparing no man and no woman under the sun that's doing wickedness in his sight. The spirit of lasciviousness, which is extreme lust, is being pushed on the youth and on the people. Remember the parade in Brazil in 2023? After they was mocking God, floods hit that area quick, simultaneously. በጣም የገረመኝ ነገር ነው። ምንድን ነው መሰላችሁ?
እስራኤል እንግዲህ ከጁን 1 እስከ ጁን 4 ድረስ በዴድ ሲ የሚካሄድ እነዚህ የግብረ ሰዶማውያን ፕሮግራም አዘጋጅታ ነበረ። ይሄ ይሁን አይሁን አላውቅም፣ ግን በጣም ፕሮሞት እያደረጉት ነበረ በተለያዩ ዌብሳይቶች፣ በተለያዩ የዜና መዋቅሮች ማለት ነው፣ የዜና መረጃ አቀባዮች እና ዴድ ሲ ማለት ከሰዶም እና ገሞራ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የምናውቃት ሰዶም እና ገሞራ ያለችበት አካባቢ ነው እና እዛ አካባቢ ላይ አሁን የግብረ ሰዶማውያንን ፕራይድ ሲቲ ተብሎ የኩራት ከተማ የግብረ ሰዶማውያን የኩራት ከተማ ተብሎ እዛ አካባቢ ለማክበር እቅድ ተይዟል እና እኔ በጣም ገርሞኛል። ማለት ድፍረታቸው እንዴት ከእግዚአብሔርን እንደዚህ ልክ እንደ ባቢሎን ዘመን እንደነበረ ማለት ነው አሁንም እየሆነ ነው እና በጣም አወዝ ሾክድ እና ከዛም በተጨማሪ ደግሞ እነዚህ ፕራይዶች በተለያዩ ከተሞች በጣም እንግዲህ ህዝቡ በብዙ በሚቆጠር ገንዘብ እያከበረ ይገኛል እና ገንዘቡ እስከየት መጣ ተብሎ ሲታሰብ የተለያዩ የሰዎችን ታክስ ወይም የግብር ገንዘብ እየተወሰደ ነው የሚሰራው ይሄ ወይም የሚዘጋጀው ይሄ ኢቨንት ማለት ነው እና ከዛም በተጨማሪ ልክ አሁን እኛ ሴሌብሬት እንደምናደርገው ታቦት ወጥቶ ጥምቀት እንደምናከብረው አሁንም ፕራይድ ማንት እንደዛ አይነት ነገር እየሆነ ነው። ምክንያቱም ሰይጣን እግዚአብሔርን የተጣለውም እኔ እንደ እግዚአብሔር ነኝ ሲል አይደለ ትዕቢተኛ ሆኖ አይደለ አሁንም እያደረገው ያለው ወይም ኩራት ብሎ በጣም ብዙ ሰዎችን ሳያውቁት እያስከበረ ያለው እንደዚህ አይነት ነገር ነው እና በጣም ያሳዝናል። እግዚአብሔር ሁላችንም ማስተዋሉን ያድለን፣ በንስሐ ህይወት እንድንመላለስ በዚህ መንገድ ያሉ እህት ወንድሞቻችን እንዲመልስልን መድኃኒዓለም ክርስቶስ እሱ ይርዳን። እንግዲህ የኩራት ወር ይሄ ወር ነው። ከዚህ በኃጢአት ከመኩራት እግዚአብሔር ይጠብቀን እላለሁኝ። ሁላችንም ወደ ንስሐ እንድንመለስ እግዚአብሔር ይርዳን እላለሁኝ። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይሄ ነበረ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን።